ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। सत श्री अकाल जी, प्राइम एशिया टीवी ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅਸੀਂ हाजिर हो गए हर रोज की तरह प्रोग्राम जज दा विचार लैके। मैं हरमन थिंद, मेरे नाल ने स्वरण सिंह टाणा जी। सत श्री अकाल टाणा साहब, की हाल ने? बहुत वधिया, चढ़दी कला। अज तां मौसम बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल तांगो नींदां चढ़ियां पईयां, सुस्ती सुभाਅ दे विच आई पई है। तड़के मैं उठिया पौने 6 बजे के करीब ते मींह पई जांदा सी बड़ा जोर दी, पूरा मोटियां मोटियां कणियां नहीं कणे डिगण ते घंटा क पिया मींह ते बहुत वधिया लगा। मौसम ठंडा जा, फिर इस करके झपकी जी लगती है। ठीक है जी करदा भी इत्थे ही ना 10 मिनट सौ जाइए। अच्छा चलो ऐ करो, सौ लो तुसी, मैं कल्ली गल कर लैंदी। फिर आपां प्राइम नीनियां शुरू करिए ते ओ पहला ते अखीरला ही प्रोग्राम हो निबड़े। हाँ चलो कोई गल नहीं, मौसम दी हाल बयानी थोड़ी चंगे ढंग नाल कर दे। चंगे ढंग नाल ये भी पूरे पंजाब दे विच मींह पैना। पहला कल धूड़ भरी आंधी जेड़ी चली उहदे बारे दसो। पर दोपहर तक जेड़े गर्मी ने लंघे कल वट कड्ढे आ। 46.3 डिग्री तक तापमान बठिंडे दे विच सी दर्ज कीता गया। उस तो बाद आथण दे वेले धूड़ भरी हनेरी चली, फिर कुछ थावां दे उत्ते कणियां भी पै गईयां लंघे कल। पठानकोट दे वल कहंदे गड़े भी पए आ। अच्छा जी। ते पंजाब दे कुछ हिस्सिਆਂ दे विच मींह पै गया ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਜਾਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਚੈਣ ਜੀ ਚੜਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। बिजली की थोड़ी जी मंग घटी है क्योंकि 15,000 मैगावाट तक पहुंच गई सी मंग तां हुण थोड़ी जी घटी है क्योंकि AC थोड़े जे घट जाणगे। किसान भी खुश है क्योंकि आपां जाणदे भी झोने दी लवाई दा काम शुरू हो गया, मींह दी लोड़ है। सो मींह तां भाई भरवां पैना ही चाहिदा जी, बिल्कुल पैना चाहिदा। ते बाकी चाहिदे विचार दी सांझ पाईए। हाँ बिल्कुल जी, चज दा विचार ये अभी हिंदी दे विच है कि दुनिया में दिल से महफूज जगह और कोई भी नहीं। दुनिया में दिल से महफूज जगह और कोई भी नहीं, मगर ये भी सत्य है कि बहुत सारे लोग इसी में गायब होते हैं, लापता हो जाते हैं। हाँ मतलब ये अभी दुनिया दे विच दिल तो वध महफूज जगह भी कोई नहीं सुरक्षित, पर ये भी सच है भी लखां करोड़ां लोग इहदे विचों ही लापता हो जाते हैं। क्योंकि गल वो नहीं, कोई इश्क मिजाजी वाली गल नहीं मैं करदा। गल ये है भी आपां कहने में दिल तो लै गया। हाँ जी, मैं दिल तो कढ़ता। हाँ जी, मेरे दिल दे विच इहदे लई कोई थां नहीं गी। हाँ। आपां कढ़ के भी बाहर मारदे आ। सब तो सुरक्षित थां भी इह जेकर रखिया जावे साਂਭ के, ते सब तो वध लापता भी इत्थों ही बंदे हुंदे आ। जी मैनूं तां अपना चाहीदा विचार भुल गया टाणा साहब तुहाडीआं गल्लां सुण के। क्यों? हमारे चज दे विचार में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप तो मतलब कि धूड़ा ही की हुण धूड़ पाट दी। हाँ मैंने तो लफ्ज ही भूल गए ने, चीप निकाल दिए, पूरे चीप निकाल दिए आपने तो। हम तो फिर ऐसे ही हैं। हाय हाय हाय, मूड की बात होती है। नहीं दोबारा बोलियो चाहिदा विचार। पंजाबी च करा कि हिंदी च? हिंदी च आउण दिओ, पंजाबी च मां बोली च आउण दिओ। चलो ओ ए अभी दुनिया दे विच दिल तो वध महफूज यानी कि सुरक्षित थां भी कोई नहीं। हाँ। पर ये भी सच है कि दिल दे विचों ही ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਕੀ ਕਰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕਾਓ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਓ ਇਨਕੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ। मैं चलो आ गया चेते टाणा साहब, तनख्वाह दे नाल चेते आ गया मैनू। कहंदे माफी मंगण तो पहला अपने गुनाह दा कबूलनामा होना भी बहुत जरूरी हुंदा। ये नहीं कि कबूल कीता नहीं ते मूहों माफी मंगी जाने हो, फिर उस माफी दा कोई फायदा भी नहीं। दिलों गल होनी चाहिदी है जी।
ਵੀ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 12 ਵਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾੜਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ 100 200 500 ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ 100 200 500 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੇੜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਓ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 2 ਜਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਖੜਾਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਬੰਬੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਲਾਈ, ਪੂਰੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਭੈੜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੂਥੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਿਲਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਤੇ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਘੁਸਮੁਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੁੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਵੀ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ 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 ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਤਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ,
ਉਹੀ ਕੁੱਜੀ ਚਕਾਨਾ ਫੇਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਵੀਰ ਕਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤੂ। ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਤਾਤੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੈਮਲ ਚਮਕੀਲਾ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੈਮਲ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੈਮਲ ਚਮਕੀਲਾ ਜੇਕਰ ਫੀਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੀਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਮਸਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੋਤਾ ਤੂੰ ਆਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਹੋ ਲੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਨਕ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਨਕ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਚੱਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਮਲ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਦੁੱਗਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਥੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਐਂ ਕਮਾ ਲਏ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਜ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋੜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੈਮਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਤ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਛਪਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਰੌਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲਸ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਫਲਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਹਿਲ ਗਿਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਈਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੱਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹੂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਤੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਤੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ।
ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਪਿਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤ ਉਲਾਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਲੈਮਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏਦਾਂ ਕਿ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ 1170 ਰੁਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 800 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ 1300 ਰੁਪਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 1350 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 1170 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਟਣਾ ਪਾਪੂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਗਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 5000 ਹੋਰ ਸਹੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5000 ਹੋਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3200 ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 20 ਵਾਲਾ ਪਰੌਠਾ 200 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੌਠਾ ਮਿਲਦਾ 350 ਦਾ। ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਝੰਡੀ ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾ, 43 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ? ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਐਪਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਉਂ ਉੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਲੈਮਨ। ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਨਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਤ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਣਾ ਟਣ ਏਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਗੌੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਘਣਾ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆ। ਐਡਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ? ਮੱਝ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ? ਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਮੱਝ ਦਾ? ਮੱਝ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ 55-60 ਰੁਪਏ। 55-60 ਰੁਪਏ? ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਡੇਰੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ
ਡੋਲਣੀ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੁੱਧ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਗੌੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਗਧੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 150 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ, ਵਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਈ, ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਖੀਰ ਖੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨਾ? ਨਾ ਖੋਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਖੋਆ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਖੋਆ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂ, ਪੇੜੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਧੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈਏ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਖਾਣਾ ਬਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੜਕਨਾਥ ਮੁਰਗੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹਨਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਕਿਹੜੀ? ਭਾਈਏ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ। ਭਾਈਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟੋਂ ਭੈਣਾ ਵੀਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆਵੇ, ਢੋਡਾ ਤੇ ਚਿੱਬੜ ਤੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਫਰੀਦਕੋਟੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆੜੀ ਅਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਮਿੱਠਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਏ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਪੌਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਫੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ, ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।